हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आज आम देखा आत्मजीवनी संज्ञा, तार स्वरूप और तार विभिन्न लक्षण बा वैशिष्ट्य। यार किसी लॉन्ग क्वेश्चन मु नहीं आसी ताको आज आम संपूर्ण रूप आलोचना करवा। एवं भिडियोटी स्टार्ट करने पूर्व मैं एक छोट अनुरोध करी, जदि आप आम चैनल को नुआ कर विजिट करते सब्सक्राइब कर रखु, जहाँफल आगु को जिते बड़े टॉपिक मु वीडियो नहीं आसबि आप सर्वप्रथमे पाइपर। एबे आम देखा आत्मजीवनी संज्ञा और स्वरूप निर्धारण कर। निजक अन्य निकट में प्रकाशन कर प्रवृत्ति मनुष्यर एक सार्वजनीन सहजात और मानविक अभिलाष। एथिपाई से निज सहानुभूति, सुख दुख, हस कांद, पाप पुण्य, साफल्य वैफल्यर उपलब्ध कहानी गुड़िक सजाई अन्य को शुणाई पाए, अफुरंत आनंद और आत्मसंतोष। यही निर्मल संतोष भितर थाए किंतु गभीर आत्मविश्वास। फलतः आत्मिक विकासर एक अंतरंग कहानी भाव में यह अति स्वाभाविक और उपयुक्त पंथा भाव में विवेचित होता है। यही परिप्रेक्षी में कहुपर व्यक्ति निज जीवन घटना और विवरणी को निजे लिखिले ताकू आत्मजीवनी कहुए। आत्मजीवनी को इंग्लिश रे ऑटोबायोग्राफी कहुए। यार एक सहजात प्रतिबोधक होउछि यह असंपूर्ण, अर्थात आत्मजीवनीकार निजर देहावसान पूर्व क्रमशः यार लेखा असंपूर्ण कर छाड़ी जाती। आत्मजीवनी संज्ञा निर्देश करने को जाई जे.टी. सिफले कहती, द ऑटोबायोग्राफी प्रॉपर इज कनेक्टेड नैरेटिव ऑफ द ऑथर्स लाइफ with stress laid on introspection of or on the significance of his life against a wider background। अर्थात एक बृहत्तर पट्टभूमि उपर पर्यवसित लेखकर अंतर्दृष्टि संपन्न और तात्पर्यपूर्ण जीवन कहानीर विवरण ही प्रकृत आत्मजीवनी। यह मुख्यतः जड़े व्यक्तिर समग्र जीवन घटना प्रवाह एक कलात्मक आकलन, जहाँ आकलनकारी ही निजे आत्मजीवनीकार उपर निर्भरशील। कारण जनकर आत्मजीवनी से व्यक्ति द्वारा ही सर्वोत्तम भाव लिखा जा पार, जेहेतु से निजक जेपरी जानी अन्य कहीं तांको सेपरी जानिबा संभवपर नुहे। विशेषकर सुदीर्घ जीवन यात्रार बहु संगुप्त प्रसंग जहाँकि केवल से व्यक्तिविशेष द्वारा सर्वाधिक सत्य रूप नहीं प्रकाशित हो बेस पाठक आदृति लाभ कर। ए दृष्टि विचार कर कहुए जीवन प्रवाहर निछक सत्य को विश्वासयोग्य भाव में परिवेषण कर जीवनीकार वास्तव सत्य को अति निकटतर भाव में प्रकाश करते। तेणु बोध कहुई बायोग्राफी गिव्स अस ट्रूथ कन्विंसिंगली, ऑटोबायोग्राफी ought to do it yet more convincing for as we have already seen it in first hand information about the individual। एणु एठारे 5 जन व्यक्ति संपर्क में अधिक निर्भरयोग्य विषय वस्तु उपस्थापन अवकाश आत्मजीवनी पक्षर ही संभवपर होता है। आत्मजीवनीकार तांको समग्र जीवन एक अगाध विश्वासयोग्य निरपेक्ष विचार सर्वोपरि निज संपर्क पाठक सम्मुखें उपस्थापन करते। तेणु आत्मचरितर सफलता निर्भर करे विचारक भाव में लेखकटी केतेदूर निरपेक्ष रही संपूर्ण अनासक्त भाव में निजर पाप पुण्य दोष गुण अंधार आलोक को निकिति तौलिबाक समर्थ होइछन्ति। तेबे एठी प्रश्न आसी स्वभावतः मनुष्य ता जीवन सबुठार उल्लेखनीय घटना अन्य को शुणाइबाकू जेते व्याकुल सेतेटा किंतु ता जीवन अंधारी पक्षर कहानी शुणाइबाकू कुंठित। अर्थात आत्मदर्शन, आत्मविचार और आत्म उपलब्धि सहित यार रही निस्वततम आत्मिक संपर्क। एथिरे सामाजिक, राजनैतिक और ऐतिहासिक घटना सहित लेखकंकर व्यक्तित्व और तिक्त मधुर अनुभूति सबू परस्त परस्त हो खोली जाती। यही परिप्रेक्षी में महानायक विशिष्ट प्रशिक्षक चित्तरंजन दासंकर मतरे आत्मजीवनी होउछि निजे आपण जीवनटी को बंची थिबार कहानी, एक बाट चलिबार कहानी, एक सौख्य जीवनस्कार और जीवन परिसर कहानी। सुतरां श्रुति और अनुभूतिर एक कलात्मक आलक्ष्य होउछि यथार्थ आत्मजीवनीमूलक साहित्य। आत्मजीवनीर वैशिष्ट्य निरूपण कर। जड़े आत्मचरितकार आत्मजीवनी लिखि बसवाक गले से कौन लिखे, केमिति लिखे, कौन से करेंगे और आउ कौन बा से लुचाइबे एवं आत्मपाप स्वीकार कले तांक प्रति पाठक गोष्ठीर सम्मान क्षुण्ण होबार आशंका रहिबो कि नाही, ए सब विषय विचार कर लेखकटी लिखि बसे तार आत्मजीवनी। एणु एक उच्चकोटीर आत्मजीवनी लिखा गला बेले आत्मचरित्रकार निम्नोक्त केतोटी दिग प्रति अधिक ध्यान देवा सर्वदा आवश्यक। तो प्रथम
प्रसंग निर्वाचन आत्मचरितकार ही निजे निजर प्रसंग सहित लिखिबे तेणु लेखा और लेखक अभिन्न अथच ए अभिन्नता सत्त्वे ता निकटरे अछि एक जटिल दायित्वबोध ताहा हेउछि से निजर व्यक्तिसत्ता ठारू निजको दूरेई रखी निज निजर विचार करिबा अन्य भावरे कहिले he must be able to forget himself at the same time remember himself a thing vastly paradoxical but an essential feature of autobiography all the same. It is this peculiar nature of this form of art which makes it unique among all forms of literary art. ସୁତରାଂ ଏଠାରେ ବିଚାରକ ଓ ବିଚାର୍ଯ୍ୟ ଏକ ଏବଂ ଅଭିନ୍ନ ନିଜ ନିଜର ପ୍ରସଙ୍ଗକ ଓ ନିନ୍ଦୁକ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକ ସେଇଠି ଅନ୍ଧାର ବି ସେଇଠି ନିଘନ ସତ୍ୟର ପୁନେଇ ଚାନ୍ଦ ବି ସେଇଠି। ଘରେ ରହିଛି ଉପସ୍ଥାପନା କୌଶଳ। ଉପସ୍ଥାପନା କୌଶଳ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଆତ୍ମଚରିତ ଉପସ୍ଥାପନ କଳାତ୍ମକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଦରକାର ଯାହାକି ଉଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ପରିଚାୟକ ହେବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ ସମଗ୍ର ଜୀବନର ଦୈନନ୍ଦିନ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ ନ କରି ଜୀବନର ବିଶିଷ୍ଟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ଲେଖକୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିସତ୍ତାକୁ ଅନାସକ୍ତ ରଖି ଆତ୍ମଚେତନା ଓ ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିମଳତା ପ୍ରତି ସଚେତନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଘଟଣା ଓ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ସର୍ବଦା ସଚେତନ ରହି ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ନିରୂପଣ ସତ୍ୟ ପ୍ରତି ଲେଖକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ହେବା ଦରକାର। ଅସଲ ମଣିଷ ଚିହ୍ନଟ ଆତ୍ମଜୀବନୀକାରର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସର୍ବଦା ଅସଲ ମଣିଷଟିର ଅସଲ ସ୍ୱରୂପ ଉଦ୍ଘାଟନ ଦିଗରେ ନିବଦ୍ଧ ହେବା ଉଚିତ। The object of the autobiography must be the concentrated not on what which he alone knows the real man ଅର୍ଥାତ ଏ ବାସ୍ତବ ମଣିଷ ସମ୍ପର୍କରେ ସର୍ବଶେଷ ରାୟ ତାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ ବା କିଏ ଦେଇପାରିବ। ତାପରେ ଏକାନ୍ତିକ ନିଷ୍ଠା ଆତ୍ମଜୀବନୀକାର ନିଜ ଜୀବନୀ ଲେଖିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କର ନିଷ୍ଠାପର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିଷ୍ଠାପର ଉପସ୍ଥାପନ କୌଶଳ ଓ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏକାନ୍ତିକ ନିଷ୍ଠା ରହିବା ଉଚିତ। ବିଷୟବସ୍ତୁ ଓ ସ୍ୱାନୁଭୂତି ଆଦି ପରିବେଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆନୁପାତିକତା ରକ୍ଷା କରିବା ହେଉଛି ଏକାନ୍ତ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ଏତଦ୍ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାଶନ ଶୈଳୀରେ ଅନୁପମ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଏହାକୁ ଉନ୍ନତ ତଥା ଆକର୍ଷିତ ପଠନ ଉପଯୋଗୀ ସାହିତ୍ୟ ଭାବରେ ଜନ୍ମାନ୍ତରିତ କରାଇବା ଦିଗରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ସଚେତନତା ସର୍ବୋପରି ଆତ୍ମଜୀବନୀକାର ସର୍ବଦା ସଚେତନ ହୋଇ ରହିବା ଉଚିତ। The writer of his own life must remember above all he is making first a scientific document second piece of literature ଅର୍ଥାତ ନିଜ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ସରଳ ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ତଥ୍ୟାବଳୀକୁ ସେ ଯେ ଏକ ସାହିତ୍ୟିକ କୃତି ରୂପେ ସମାଜ ହାତରେ ସମର୍ପି ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏକଥା ପ୍ରତି ସଚେତନ ରହିବା ଉଚିତ। ଆତ୍ମଜୀବନୀ ରଚନାର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶାଅ। ବିଖ୍ୟାତ ସମାଲୋଚକ ଆଣ୍ଡ୍ରେ ମରିସଙ୍କ ମତରେ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଲେଖିଲା ବେଳେ ଆତ୍ମଜୀବନୀକାରଙ୍କ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼େ ଯଥା ବିସ୍ମରଣ ବିସ୍ମରଣ ହେଉଛି ମଣିଷର ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତି। ଆତ୍ମଜୀବନୀକାର ତାର ଉତ୍ତର ବୟସରେ ଲେଖିବା ବସିବା ବେଳେ ତାର ବାଲ୍ୟ ସ୍ଥିତିକୁ ଅନେକାଂଶରେ ଭୁଲି ଯାଇଥାଏ ଆଉ ଯାହା ବି ତାର ମାନସପଟରେ ଥାଏ ତାହା ପୁଣି ଛାଇକା। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାକୁ ତାଙ୍କର ପିତାମାତା ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିବା କଥା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ସତର୍କତାର ସହିତ ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଗବେଷଣାର ମନୋବୃତ୍ତି ନେଇ ଆଗେଇବା ଉଚିତ ଅର୍ଥାତ ପରୋକ୍ଷ ଶ୍ରୁତିକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କଥନୀରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ତାକୁ ଅଶୀ ଧାରାରେ ପଥ ଚାଲିବା ପରି ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଏ ଦିଗରେ ଲେଖକଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର। ଇଚ୍ଛାକୃତ ବିସ୍ମରଣ ଅନେକ ସମୟରେ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଲେଖୁଥିବା ସମୟରେ ଆତ୍ମଜୀବନୀକାର ସାହିତ୍ୟର ରସବୋଧ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ ସାମାଜିକ ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧତାକୁ ବିଚାର କରି ନିଜ ଜୀବନର ଅନେକ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ସେ ଇଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ ଭୁଲିଗଲା ପରି ନିଜ କୃତିରେ ସ୍ଥାପିତ କରି ନଥାଏ। କାରଣ ଏସବୁର ନିଃସଙ୍କୋଚ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ ଆତ୍ମଚରିତ ଗ୍ରନ୍ଥଟିର କଳାତ୍ମକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଓ ସାମାଜିକ କ୍ରୂରତାର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଏଣୁ ଜାଣିଶୁଣି ଲେଖକ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିନ୍ତୁ ଲୁଚାଏ ବା ଭୁଲିଗଲା ଭଳି ଛଳନା କରିପାରେ ଖୁବ୍ ସତର୍କତାର ସହିତ। ତେବେ ସେନ୍ସର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ନିଜର ଯୌନ ଜୀବନ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସଚେତନ ଏହି ନିଃସଙ୍କୋଚ ପ୍ରକାଶନ ତାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ସମ୍ମାନର ହାନିକାରକ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଅନେକ ଲେଖକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଦୃଢ଼ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଓ ସତ୍ ସାହସର ସହିତ ନିର୍ଭୟରେ ନିଜ ଜୀବନର ଏହି ଦିଗଟିକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ଆଦୌ କୁଣ୍ଠିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କବିବର ରାଧାନାଥ ତାଙ୍କର ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମଜୀବନୀରେ ଆତ୍ମପାପର ସ୍ୱୀକାର ଆଉ ଗଣକବିଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀରେ ଜଣେ ଧବଣୀ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଶ୍ରୀବତ୍ସ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଶ୍ରୀବତ୍ସ ପଣ୍ଡା ଆତ୍ମଚରିତରେ ସେ ବହୁବାର ବେଶ୍ୟାଳୟ ଯିବା କଥା ଖୁବ୍ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏସବୁ କଥା ସାହିତ୍ୟିକ ଠାଣି କଳାତ୍ମକ ଛଟାରେ ସିନା ଘୋଡ଼ଣୀ ପରି ଘୋଡ଼ା ହୋଇ ରହିଛି ତଥାପି ସେ ସବୁର ଭିତ୍ତିରେ ଜୀବନୀକାର ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ଜୀବନନ୍ୱେଷୀ ଚେତନାର ମଧୁମୟ ଝଲକ ରହିଛି। ତେବେ ଏ ଦିଗରେ ଆତ୍ମଜୀବନୀକାର ଖୁବ୍ ସତର୍କତାର ସହିତ ନିଜର ଅପୂର୍ବ କଳାଶକ୍ତିର ପରଶ ଦେଇ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଏକ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ନେବାକୁ ଅଧିକ ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର। ଉପରୋକ୍ତ ଆଲୋଚନା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କୁହାଯାଇପାରେ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ସର୍ଜନାରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହେଲେ ହିଁ ବ୍ୟାପ୍ତିରେ ବିଶ୍ୱଗତ। ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସ୍ଥିତି ଭିତରେ ନିଜକୁ ଖୋଜିବା ଓ ନିଜ ଭିତରେ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଖୋଜିବାର ପ୍ରୟାସ
ଓ ପ୍ରଯୋଜନ ଫଳରେ ଯେଉଁ ସାର ନିର୍ଯାସଟି ମିଳେ ତାହାର ଲିପିଗତ ରୂପରେଖ ହିଁ ଆତ୍ମଜୀବନୀ। ଏହାର ନାୟକ ଯଥାର୍ଥରେ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହେଁ, ତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ସେଠାରେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଆଧାର ମାତ୍ର, ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ପରାକାଷ୍ଠା ହିଁ ଏହାର ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ମାନଦଣ୍ଡ। ଶ୍ରୁତିଚିତ୍ର ଜୀବନ ଶ୍ରୁତି କିପରି ଆତ୍ମଜୀବନୀର ଖୁବ୍ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଏବଂ ଜୀବନ କାହାଣୀର ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉପାଦାନ ଆଲୋଚନା କର। ଶ୍ରୁତିଚିତ୍ର ଚରିତ୍ର ସାହିତ୍ୟର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ପରି ଅନ୍ୟତମ ଅଙ୍ଗ ହେଉଛି ଶ୍ରୁତିଚିତ୍ର। ଏହା ଆତ୍ମଜୀବନୀର ଖୁବ୍ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଏବଂ ଜୀବନ କାହାଣୀର ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉପାଦାନ। ଏହା ହେଉଛି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷର ଜୀବନ ଗ୍ରନ୍ଥ, ଯାହା ତାଙ୍କ ନିଜ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ହୋଇପାରେ, ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଲେଖାଯାଇପାରେ ଅଥବା ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ ଦ୍ୱାରା ଲେଖାଯାଇପାରେ। ଏଥିରେ କେବଳ ଜୀବନର ବିଶିଷ୍ଟ ଘଟଣାବଳୀ ସ୍ଥାନ ପାଇପାରେ। ଏଥିରେ କିନ୍ତୁ ଲେଖକଙ୍କ ଆତ୍ମାର ଗଭୀର ଛାପ ବେଳେବେଳେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରତିଭାତ ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଜୀବନୀ ଲେଖକ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଐତିହାସିକମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏହାକୁ ଆଧାର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଭାଷାରେ ଜୀବନ ଶ୍ରୁତି ହେଉଛି ମନରେ ଛାପ ରହିଯାଇଥିବା କେତେକ ଘଟଣା ଓ ଚରିତ୍ରର ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ଷ୍ଟନିକ୍ ଆଲେଖ୍ୟ। ମହାନ୍ତି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପଥ ଓ ପୃଥିବୀ, ଉପୋଦ୍ଘାତରୁ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଶଶିଭୂଷଣ ରାୟଙ୍କର ପ୍ରୀତିଶ୍ରୁତି, କବି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଶ୍ରୁତିଲିପି ବଜ୍ରପ୍ରହାର, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମିଶ୍ରଙ୍କର ସତ୍ୟବାଦୀରେ 7 ବର୍ଷ, ଡକ୍ଟର ମାୟାଧର ମାନସିଂହଙ୍କର ଶିକ୍ଷାବିତ୍ର ଗାଥା, ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ ପରିଜାଙ୍କର ଅକିଞ୍ଚନର ଜୀବନଶ୍ରୁତି, ନୀଳମଣି ସେନାପତିଙ୍କର ଖଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୁତିଲିପି ମୋ କାହାଣୀ ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ରଚିତ ସାହିତ୍ୟର ଏକ ସାର୍ଥକ ଜନପ୍ରିୟ ଲିପି। ଏହାପରେ ଦେଖିବା ଦିନଲିପି। ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଜୀବନର ଅନ୍ତର୍ଯାତନାର କାହାଣୀ ହେଉଛି ଦିନଲିପି। ନିଜ ହାତଲେଖା ଦିନଲିପିରୁ ବ୍ୟକ୍ତିର ପରିଚୟ ମିଳିଥାଏ। ଏଥିରେ ନିଜର ଆଲୁଅ ଅନ୍ଧାର, କଲ୍ୟାଣ କଳଙ୍କ, ପାପପୁଣ୍ୟ ଓ ଛଳନା ସତ୍ୟାଚାରର ଖୋଲା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ। ଏହାର ପରିସରରେ ମଣିଷ ଖୋଜେ ନିଜକୁ ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ଳେଷଣ କରେ ଏବଂ ଆଗେଇ ଯିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ପାଏ। ଏହା ଜୀବନର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଫର୍ଦ୍ଦକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରେ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ରହିତର ଡାଏରୀ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଡାଏରୀ ଲେଖାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ସୁଖ ଦୁଃଖର ଗନ୍ତାଘର ଅନୁରକ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିଖୋଲା ମନ, ଆତ୍ମ ଅନ୍ୱେଷଣ ଏବଂ ସଂସ୍କାର ଓ ଜୀବନ ସହିତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ମାନବବାଦୀ ସମ୍ଭାଷଣ ହେଉଛି ଦିନଲିପିର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର। ଏହି ମର୍ମରେ ତାଙ୍କର ଅମଳିନ ଦିନଲିପିଟି ହେଉଛି ଜୀବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ ଏହା କେବଳ ଦିନଲିପି ନୁହେଁ, ଜୀବନଲିପି। ପତ୍ରାବଳୀ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଭାବ ବିନିମୟ ନିମନ୍ତେ ଚିଠିପତ୍ର ଏକ ବିଶେଷ ମାଧ୍ୟମ। ଚିତ୍ତକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ମଣିଷ ସ୍ୱଭାବ, ବ୍ୟବହାର, ଦୋଷ, ଗୁଣ, ମାନସିକ ଭାବ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଓ ମାନବୀୟ ଚେତନାର ଅନୁଶୀଳନ କରିବାର ଅବସର ମିଳିଥାଏ। ଓଡ଼ିଆ ଚିଟାଉ ସାହିତ୍ୟ ପରମ୍ପରାରେ କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତଙ୍କ ଦିଲ୍ଲୀ ଚିଠି, ଏଥିରେ ସନ୍ନିବେଶିତ ହୋଇଥିବା ଚିଠିମାନଙ୍କରୁ ସାହିତ୍ୟ, ରାଜନୀତି, ସମାଜ ଚିନ୍ତାର ବିବିଧ ସମ୍ବାଦ ମିଳିଥାଏ। ଏସବୁଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ଯେ ସେ ଜଣେ ଜାତୀୟବାଦୀ ଲେଖିକା। ଐତିହାସିକ ଶିବପ୍ରସାଦ ଦାସ ଦ୍ୱାରା ସଂକଳିତ ଗଙ୍ଗାଧର ପତ୍ରାବଳୀ, ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ଡେନମାର୍କ ଚିଠି, ଡକ୍ଟର ଦେବୀପ୍ରସନ୍ନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ କବି ରାଧାନାଥଙ୍କ ଲିଖିତ ପତ୍ରାବଳୀ କବିଲିପି, ଡକ୍ଟର ଅସିତ କବିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂକଳିତ ଓ ସମ୍ପାଦିତ ପତ୍ରଭାରତୀ, କବି ବ୍ରଜମୋହନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପତ୍ରାବଳୀର ସମାହାର ଆଦି କେତୋଟି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପତ୍ରାବଳୀ ସାହିତ୍ୟ। ଏତଦ୍ଭିନ୍ନ ଏବେ ବି ଅନେକ ପତ୍ରାବଳୀ ଅପ୍ରକାଶିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଏହା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଚରିତ ସାହିତ୍ୟର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଦିଗରେ ଯେ ସହାୟକ ହୁଅନ୍ତା, ଏହା ନିଃସନ୍ଦେହରେ କୁହାଯାଇପାରେ। ଆତ୍ମଜୀବନୀର ଏତାଦୃଶ ବିବିଧ ରୂପ ଆଲୋଚନାର ଅନୁରୋଧରେ ଏତିକି କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଏସବୁ ଭିତରେ ମଣିଷର ଆତ୍ମିକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଏକ ନିଛକ ପରିପ୍ରକାଶ ଘଟିଥାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ସମୟ, କାଳ, ସମାଜ, ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସତ୍ତାର ଅନ୍ତରରୂପ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇ ନୂତନ ପଥର ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ହୁଏ। ଅଜ୍ଞାନ ଓ ଅଜଣା ଇଲାକାରେ ଆଲୋକର ରଶଣି ଜାଳି ବସ୍ତୁବାଦୀ ମଣିଷକୁ ଆତ୍ମଚେତନ କରାଇବା ସହିତ ବଞ୍ଚିବାର ନୂତନ ରାହା ଦେବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଘୋଷଣା କରେ, ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ନୋ ଅଦର ଏମ୍ସ ବଟ୍ ଡିସ୍କ୍ଲୋଜ୍ ମାଇସେଲ୍ଫ। ସତ୍ୟ ବା ବାସ୍ତବତାକୁ ଉପଜୀବ୍ୟ କରି ନିରପେକ୍ଷତାର ସହିତ ଉପସ୍ଥାପିତ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ହିଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଆତ୍ମଜୀବନୀ। ପାଢ଼ୀ ବେଣୁଧର, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ ବହିରେ, ପୃଷ୍ଠା ସଂଖ୍ୟା 808। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ଆତ୍ମଜୀବନୀର ବିକାଶ କ୍ରମରେ କେତୋଟି ଗୁଣାତ୍ମକ ଆତ୍ମଜୀବନୀର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଦ ଫେଥଫୁଲ ପୋର୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଏ ସୋଲ୍ ଇନ୍ ଦ ଆଡଭେଞ୍ଚର ଥ୍ରୋ ଲାଇଫ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବନର ଚମକପ୍ରଦ ଅନୁଭବ ସମ୍ବଳିତ ଆତ୍ମାର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଛବିକୁ ବହନ କରୁଥିବା ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ହେଉଛି କାବ୍ୟର ଆଙ୍ଗିକ ମଧ୍ୟରେ ରଚିତ ହୋଇଥିବା କବି ଅରକ୍ଷିତ ଦାସଙ୍କ ମହୀମଣ୍ଡଳ ଗୀତା, ଯେଉଁଥିରେ କବିଙ୍କ କ୍ଷତାକ୍ତ ଆତ୍ମାର ନିବିଡ଼ ଅନୁଭୂତି ଦର୍ଶନରେ ଆଟପ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କ ଜୀବନସ୍ଥିତି ଆତ୍ମନିବେଦନ, ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଜୀବନ କାହାଣୀ, ଶଶିଭୂଷଣ ରାୟଙ୍କର ପିତୃସ୍ମୃତି ପ୍ରଭୃତି ଜୀବନୀ ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଆ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ସାହିତ୍ୟର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ମାତ୍ର ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ଆତ୍ମଚରିତ 1915 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ତାଙ୍କ ତିରୋଧାନ ଅନ୍ତେ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାର ଶ୍ରାବଣ
1327 ସଂଖ୍ୟା 22/4 ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 1928 ଜୁଲାଇ ଯାଏଁ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତର 9 ବର୍ଷ ପରେ 1927ରେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ମୋହିନୀ ମୋହନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଚରିତ। ଯଥାର୍ଥରେ ଏହି ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ସର୍ବପ୍ରଥମ ସାର୍ଥକ ଆତ୍ମଜୀବନୀ। ଏହା ପରେ ପରେ ରଚିତ ହୋଇଥିବା କେତେକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଗୁଡ଼ିକ, ଏଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରୁନାହିଁ ବା କହୁନାହିଁ, ଆପଣ ନିଜେ ଏଟାକୁ ନୋଟ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଦେଖିକି। ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କେବଳ +3 ପାଇଁ ନୁହେଁ। या पर जेतेबेले आपण सीपीईटी बा पीजी एंट्रेंस देबाकू जिवे सेथिरे मध्ये एथिरु 2 मार्क बा 3 मार्क पड़ी थाए। तेणु जेते गुड़े एठी देइछि एतिक भी जदि आपण नोट करिकी मन रखि दियंती ताहले आपण इजीली पीजी बा सीपीटी एंट्रेंस रे 2 रु 3 मार्क इजीली रखि परिबे। सब गुडी को मन रखिया भी किछि दरकार नाही। जो गुडी का मेन राइटरंकर जो मेन बही गुडा रहिछि सेई गुडा को जदि हमें मेनली मन रखि दबा तार मसिया एवं कविंक ना एवं से कवि आउ कौन कौन मुख्य बही लिखिछंती ताले सेतिकी ही यथेष्ट रहइबो। एटी बहुत गुडिया देइछि। तो ये शेष होइछि आत्मजीवन संज्ञा, तार स्वरूप एवं तार वैशिष्ट्य बा लक्षण एवं तार प्रतिबंधक गुड़िक किसी लॉन्ग क्वेश्चन आम ये आलोचना करते। यापर यार शॉर्ट क्वेश्चन मुझे नहीं आसबि एवं से वीडियो पाइबापी आप सब्सक्राइब कर रखु आम एमएस ओडिया ट्यूटोरियल चैनल को एवं ऑल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दिंतु एवं अन्य जेते सब आम ओडिया ऑनर्स टॉपिक रही तार नोट हो बा लॉन्ग क्वेश्चन हो से सब आप आम चैनल को जाकि विजिट कर जानीपारे और परवर्ती समय यार नोट पाइबापी आप आम चैनल को सब्सक्राइब कर रखु जहाँफल आप प्रथम पाइपर। धन्यवाद।